Vanakkam. Yesterday there was a positive case in Puducherry. This raises serious concerns for us and all Puducherrians. I would request all Puducherrians to take the issue of social distancing very seriously, because in the last 5 to 10 days we have been witnessing positive cases. Today in Puducherry we have got one more case, that is in Arumpathapuram, and two already positive cases at IGMCRI, one at Karaikal. So our total cases in Puducherry has grown to 4. Jipmer has got 5 cases, which is a very serious cause for concern. I have been requesting people to kindly download the app Arogya Setu, which helps us in contact tracing, but that number has not been increasing in large numbers, which is a cause for concern for us. Till date, all Puducherrians have been very, very cooperative. I thank them for that. But if they download the app, it will help us in doing the contact tracing more effectively. We as a department are there for all Puducherrians. Please keep yourself safe and your family safe. Downloading the app will mean you are safe and your family is safe. That is what we want. That is what we are striving for. We would want the least number of cases, despite the fact that our neighboring districts have got a large number of positive cases, both Kadalur and Villupuram. Still, with our good contact tracing, we have been able to contain the positive cases to a smaller number, and our team has done a brilliant job on the ground, that they have been able to contact the positive cases at the first instance, which is not leading to community spread. Our testing, as I have been saying, we have done 4621 samples have been tested, out of which 4513 samples have been negative. Our testing has been one of the best in the country, and we are doing community sampling. We have been taking samples from various areas, which has helped us in ensuring that no area is left untouched. Door-to-door survey has been done by our health officials, ANMs, Asha workers and our doctors, and they have done a very good job till date. We would want to continue with this hard work that we have done, so that the infection spread in Puducherry is kept to the minimum. See, I would request the press people to keep on requesting people to do two things. One is isolation by way of social distancing, which people are not doing in the markets. They are not following it to the T. Two is, if you download the app, you keep yourself and your family safe. I am more than happy. If you keep yourself and your family safe, I am happy. As Secretary of Health. Yes. Because if you keep your family safe, everyone keeps his family safe, the whole of Puducherry is safe. I don't want anything more than that. வணக்கம். இன்று புதுவையில் கதிர்காமம் அரசு மருத்துவக் கல்லூரியில்
ஏற்கனவே இவர்கள் அனுமதிக்கப்பட்டு உள்ளவர்கள் நலமுடன் இருக்கிறார்கள். நேற்று மாலை மேலும் அரும்பார்த்தபுரத்தை சேர்ந்த ஒரு நபருக்கு கொரோனா பாசிட்டிவ் என்று கண்டறியப்பட்டு அவரும் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்பட்டுள்ளார். அவர் வேலை செய்யும் அந்த தனியார் நிறுவனத்தில் இருப்பவர்களும் அவருடன் பயணம் செய்தவர்களும் மற்றும் அவருடைய குடும்பத்தாரையும் நாங்கள் விசாரித்து வருகிறோம். அவர்களுக்கும் பரிசோதனை செய்வதற்கான ஏற்பாடுகளை செய்து வருகிறோம். காரைக்காலில் இருக்கும் ஒரு நபர் அவரும் நலமுடன் இருக்கிறார். மாஹே யானத்தில் எந்த விதமான பாசிட்டிவ் கேஸ் எதுவும் இல்லை. ஆனால் இந்த 17க்கு அப்புறம் இந்த பிரதமரின் நேற்று நடந்த ஸ்டேட் டிசாஸ்டர் மேனேஜ்மெண்ட் அத்தாரிட்டி மீட்டிங்கில் நடந்தபடி அதற்கு பிறகு பிரதமர் அவர்கள் பேசியபடியும் இந்த லாக்டவுன் தளர்த்தப்பட்ட விதிமுறைகள் படி தொடர்ந்தாலும் நாம் ஜாக்கிரதையாக இருக்க வேண்டும் என்று தெரிகிறது. இதுவரை இந்த அரும்பார்த்தபுரத்தில் கண்டறியப்பட்ட நபருக்கு எந்த விதத்தில் கொரோனா வந்தது என்று நமக்கு தெரியவில்லை. ஆகையால் அது தொடர்ந்து அதை நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம். நேற்றே ஏசிம்டமேட்டிக், அதாவது வைரஸ் நோய் தாக்கி இருக்கும், ஆனால் அவர்களுக்கு எந்தவித அறிகுறியும் இருக்காது. அதாவது சளி, இருமல், ஜுரம், மூச்சு திணறல் எதுவுமே இருக்காது. இது ஒரு ஆபத்தான ஒரு சூழ்நிலையாக பார்க்குறோம். ஏனென்று கேட்டால் யாருக்கு வேணாலும் நார்மலாக இருக்கிற ஒரு ஆளுக்கு வைரஸ் இருக்கலாம், அவரால் மற்றவர்களுக்கு பரவலாம். அதை நம்ம எப்படி சமாளிப்பது? ஒன்று எல்லாருக்கும் நம்ம பரிசோதனை செய்யணும். பரிசோதனை விலை மதிக்க முடியாத ஒரு பரிசோதனை, அனைத்து மக்களுக்கும் செய்வது என்பது சாத்தியமில்லாத ஒரு விஷயம். ரெண்டாவது, இன்றைக்கு பாசிட்டிவாக இருக்கிறோம், நாளை நெகட்டிவாக இருக்கிறோம், நாளைக்கு பாசிட்டிவாக மாறிடலாம். அதனால் இன்றைக்கு மட்டும்தான் அது செய்கிற அன்னைக்கு மட்டும்தான் அவருக்கு அந்த பரிசோதனை முடிவு தாங்கும். அடுத்த 24 மணி நேரத்துக்கு அது மாறக்கூடிய வாய்ப்பு உள்ளது. ஸோ அப்போ என்ன செய்ய முடியும்னா, ஒரே ஒரு வழி நாம் முகக்கவசம் அணிவது, தனி மனித இடைவெளியை பின்பற்றுவது, கை முகத்தில் படாமல் பாதுகாப்பது போன்ற முக்கிய அடிப்படை விஷயங்களே தான் நாம் மேலும் வலியுறுத்த விரும்புகிறோம். இதுதான் நம்ம சமுதாயத்தை பாதுகாக்கும். செயலாளர் அவர்கள் கூறியது போல ஆரோக்கிய சேற்று என்ற செயலியை அனைவரும் தயவு செய்து பதிவிறக்கம் செய்ய வேண்டும். இப்பொழுது இந்த நபருக்கு பாதிக்கப்பட்ட நபருக்கு அவருடைய செல்ஃபோனிலிருந்து அவர் தகவல்களை நம்ம ஆராய்ந்தோமானால் அவர் எங்கெங்கெல்லாம் சென்றிருக்கிறாரு, யார் மூலயமா அவருக்கு வந்ததுன்னு கண்டறியலாம். இப்போது அதுக்கான சாத்தியங்களும் நாங்கள் ஆராய்ந்து வருகிறோம். ஆகையால் ஆரோக்கிய சேற்று செயலி அனைவரும் பதிவிறக்கம் செய்யபடி மத்திய அரசும் சரி, மாநில அரசும் சரி, சுகாதாரத்துறையும் கட்டாயமாக வலியுறுத்தி வருகிறோம். இது மட்டும் இல்லாமல் நேற்று நடந்த அந்த நிகழ்ச்சியில் முதல்வர் அவர்கள் சுகாதாரத்துறை மிகவும் பாராட்டினார்கள். நேற்று நடந்த செவிலியர் தினத்துக்கும் முதல்வர் அவர்களும் சுகாதாரத்துறை அமைச்சர் அவர்களும் அரசு மருத்துவமனைக்கு அனைத்து செவிலியரையும் சந்தித்து அவர்களுக்கு சில பரிசு பொருட்களை வழங்கி அவர்கள் இதுவரை கடுமையாக உழைத்ததற்காக நன்றி கூறி மேலும் அவர்களுடைய ஒத்துழைப்பு தொடர வேண்டும் என்று வலியுறுத்தினார்கள். அதற்கு அனைவரும் ஆதரவு தெரிவித்து அனைவரும் ஒரே சமயத்தில் கைத்தட்டி ஆரவரித்து எங்களுடைய ஒத்துழைப்பு எப்போதும் இருக்கும் என்று புதுவையை சேர்ந்த அத்தனை செவிலியரும் கூறியிருக்கிறார்கள். இந்த செய்தி புதுவை மட்டுமல்ல, காரைக்கால், மாகாணம் அனைத்து பகுதியினருக்கும் பொருந்தும் என்பதை நான் கூறிக்கொள்ள விரும்புகிறேன். இதுவரை நாம் செய்து வந்த சேவையை சிறப்பாக பல்வேறு மாவட்டங்களிலும் இந்திய அளவில் பார்க்கப்படுகிறது. ஆகையால் தொடர்ந்து இதை நாம் செய்து வந்தோமானால் புதுவையை நாம் பாதுகாப்பாக வைத்துக்கொள்ளலாம் என்று கூறி நன்றி கூறுகிறேன். வணக்கம்.